बारे मैनू सवेरे गल पता लगी इस चीज़ की कि उन्होंने सुसाइड कर लिया गया। मैं लास्ट एक कुड़ी का नंबर देखा सी, कुड़ी अमन नाम की कुड़ी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਚੈਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। 5 दिन हो गए हैं इसे लिख के दिते हुए पुलिस वाले, ना कोई कार्रवाई हो रही है ना कुछ। डिवीजन च भाजी दिती हुई कंप्लेंट लिख के भी दिता उन्होंने, हजे तक अज भी कोई कंप्लेंट। मेरी भी हालत कुछ उदा दी हुई है। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਸ ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। सत श्री अकाल जी, युवा सवेरा देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ थोड़ा अपना गुरदीप सिंह। सो दोस्तों थानू दस दईए कि अज एक असी अजिहे मसले दे विच जिहड़ी है आए हैं गलबात करन आए, थानू वो भी मसले नाल जागरूक सारा कराने। पहले थानू दस दईए कि इस टाइम असी मौजूद हाँ जलंधर का जिहड़ा एक पत्रकार है गौरव, जिन्हें 5 दिन पहले जिहड़ा है सुसाइड कर लिया। थानू दस दईए कि जिहड़ा वो पत्रकार है उन्हें फांसी ला के जिहड़ी आत्म हत्या कीती सीगी। अज इस चीज़ नूं जिहड़े 5 दिन भी जिहड़े बीत चुके हैं, पर प्रशासन वालों जिहड़ी हजे तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। थानू दस दईए कि जिहड़ा गौरव है एक निजी जिहड़ा यूट्यूब चैनल दे विच जिहड़ा काम करदा सीगा। इस टाइम उन्हां दी वाइफ जिहड़ी साडे नाल मौजूद है, उन्हां नाल भी सारी गलबात करदे आ। उत्थे थानू दस दईए कि जिहड़ी उन्हां दी वाइफ है हो सकदा है कि शायद गलबात जिहड़ी साडी थोड़ी होवे, क्योंकि थानू दस दईए कि 2 दिनां बाद जे उन्हां दी गल करिए डिलीवरी है। इस टाइम साडे नाल मौजूद है, उन्हां नाल गलबात करदे आ कि ये जिहड़ा सारे वाकई है कि एक पत्रकार ने जिहड़ी सुसाइड कीती है क्यों कीती है। सो साडे नाल मौजूद है, गलबात करदे आ। मैम की नाम है जी तुहाडा? उपासना। मैम की सारी गलबात हुई है? पहले तो ये दसो कि जिहड़ा गौरव है उन्होंने कितना समा हो गया पत्रकारी करदे नूं, ते जिहड़ा उहदा नेचर है वो किस तरह का सीगा? 3 महीने हो गए उन्होंने काम करते हुए इस चैनल ते। उन्हों का नेचर सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ घुलन मिलन वाला सी, सब ਦੇ ਨਾਲ घुल मिल जाते सी। कभी इदां दी कोई गलबात होई ही नहीं सी कि इहो जिहा काम भी होएगा। ਜਦੋਂ गौरव ने सुसाइड की तुसी उस समय इत्थे सीगे कि अपने घर दे विच सीगे तुसी? मैनू एक्चुअली डॉक्टर ने बैड रेस्ट कही हुई है। मैं अपनी मदर वाल गई हुई 1 महीना हो गया मैनू। उधर आप ही मैनू छड्ड के आए हैं कि नहीं तेरे रेस्ट कर उधर, क्योंकि इधर मेरे मदर इन लॉ नहीं है, इसलिए मैं अपनी मदर वाल रहिंदी पई सी महीने तो। रोज़ मैनू मिलन भी आते सी रात नूं। उस दिन भी मैनू मिल के गए, जिस दिन डेथ हुई उस दिन दोपहरे मैनू मिल के गए है। दोपहर में मेरे को खाना खा के गए है। उस तो बाद मैं शाम की कॉल कर रही सी, मेरे कॉल रिसीव नहीं किए। 8 बजे तो कॉल कर रही, उस तो 8 बजे तो मेरे कॉल रिसीव करने बंद करते सी उन्होंने। मैं मैसेज भी छड्डे कि नहीं पढ़े गए उन्होंने कोलों। किद्दां जिहड़ा ये सारा वाक़या है तुहानूं किद्दां पता लगा कि जिहड़े तुहाडे हसबैंड ने सुसाइड कर ली? कदों तुहानूं ये चीज़ पता लगी? मैं एक्चुअली अपनी मदर वाले से रात में मैनू फोन आया इधरों दी मेरे ससुराल वालों 2 बजे, मेरे ब्रदर इन लॉ दा दिओर दा, कि इदां होया वा। मेरी मदर नाल गल हुई, मैनू तो दस्सिया भी नहीं गया इस चीज़ बारे। मैनू सवेरे गल पता लगी इस चीज़ की कि उन्होंने सुसाइड कर लिया गया। मैं इधर सीगी नहीं घर, मैं अपने मायके गई हुई सीगी।
5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਮ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਨਲੌਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁੜੀ ਅਮਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਚੈਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਨ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? 2 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਭਾਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਸ ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ। ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਖੁਦ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ
ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਅਮਨ ਨਾਮ ਕੁੜੀ ਕੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਵਾਓ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ CM ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ-ਬਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ACP ਸੈਂਟਰਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਸਰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਕਰੀਬ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੌਰਵ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੌਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਕੋਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲਫੋਨ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੀਬ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ।
ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਏਸੀਪੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲਫੋਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੈਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਜਲੰਧਰ।